हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। हो सकता किसी का एक्सपीरियंस मेरे तो डिफरेंट होए। प्लीज़ डोंट टेक माई लाइक कोई भी मैं इंफॉर्मेशन दिना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब नाल दिना। प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो फिर भी तुसी अपनी माड़ी मोटी होर रिसर्च कर लिया करो है ना। तो चलो फिर आप गल करते हैं कि मेरे हिसाब नाल एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होंदी है ना। मैं कई वीडियोज़ इंटरनेट पर देखता वां, वो मेरे वीर दे आर नॉट इवन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड वो आके या कोई बंदे हैगे भी है जो आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड दे गिव आई वुड से नॉट रॉन्ग इंफॉर्मेशन बट दे गिव हाफ इंफॉर्मेशन। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। एंड सैकेंड थिंग हो सकता कि कई वीर मेरे चैनल ते नवे होण एंड आई गेट दैट कन्फ्यूजन अ लॉट इन माई कॉमेंट्स। कई वीर मेरे सोचते कि शायद मैं कैनेडा दे विच ड्राइव करता वां। सो जस्ट टू क्लैरिफाई आई डोंट लिव इन कैनेडा, आई डोंट ड्राइव इन कैनेडा, आई डोंट गो टू कैनेडा ऑन अ ट्रक। मैं कनेडा उदा 60-8 वारी गया वां पर ट्रक ते नहीं कदी गया। तो मैं सारा काम अमेरिका दे विच ही करदा वां। दैट्स वाई आई गेट पेड इन अमेरिकन डॉलर्स नॉट कनेडियन डॉलर्स। तां करके कई बारी थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो जाती है। दैट्स वाई वांट टू क्लैरिफाई इट। हुण ट्रकिंग भी कई तरीके दी है ना। तुसीं डंप ट्रक चला सकदे आ, तुसीं फ्लैट बैड लोड पुल कर सकदे आ, तुसीं ओवरसाइज लोड पुल कर सकदे आ, तुसीं डबल्स पुल कर सकदे आ। बट जी मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री है एटलीस्ट जी इंडस्ट्री च मोस्ट ऑफ पंजाबीज़ काम करते हैं वो आप काम करते हैं जी। जो 18 व्हीलर आ एग्जाम्पल तुहाडे सामने इहो ही आ। 18 व्हीलर आप इनू कह दें जिहदे 10 टायर मतलब कोई ट्रक दे ने ते 8 ट्रेलर दे ने। इनू आप एक यूजुअल सैमी ट्रक कह दें। तो इहदी सैलरी की आप अज गल करांगे। तो हुण इहदा भी काम दो तरीके का हुंदा। एक हुंदा काम लोकल जिहदे विच आपां रोज़ सवेरे घरों जाने आ ते अपना काम खत्म करके ट्रक नूं यार्ड च पार्क करके रोज़ आपां अपनी फैमिली दे कोल या अपने घरे और अपने फ्रेंड्स दे कोल रोज़ चले जाने आ। उहनूं आपां लोकल ड्राइविंग कह दिंदे आ। दूजे तरीके का काम हुंदा उहनूं आपां कह दिंदे आ रीजनल ड्राइविंग। रीजनल ड्राइविंग दे विच यूजली की हुंदा तुसीं जिद्दां मंडे नूं जाने आ, मंडे नाइट घरों बाहर रहिंदे आ, ट्यूसडे नाइट में तुसीं फिर घरे आ जाने आ, फिर तुसीं वैडनसडे नूं जाने आ ते थर्सडे नाइट में भी वापस आ जाने है ना। इदां मतलब कि एक नाइट बाहर एक नाइट घर, या हो सकता भी इन सम केसिस 2 नाइट्स बाहर ते है ना एक नाइट घर। जिहड़ी तीजी आ जिहड़ी मेजोरिटी ऑफ स्पैशली जिहड़े अपने पंजाबी मुंडे काम करते आ उहनूं आपां कह दिंदे जी OTR ट्रकिंग विच मीनस ओवर द रोड ट्रकिंग, जिहदे विच यू आर अवे फ्रॉम योर हाउस फॉर एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम। What that means, कुछ लोगों लिए that means like for myself it means 5 days and I know a lot of people ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਕ ਲਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਵੀਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। But most of the people who have family here and who have somebody they have to take care of, ਉਹ मैक्सीमम 4 या 5 दिन ही घरों बाहर रहंदे आ। मतलब कि वीकेंड ते या वटएवर द जे वीकेंड ते जांदे आ ते है ना ड्यूरिंग द वीक डेज वो घर आ जांदे आ ते दे टेक देयर 2-day ब्रेक एंड दे गो बैक टू वर्क। सब तो पहला आपां गल करदे आ जिहड़ा एक बंदा लोकल ड्राइविंग करदा वा ਉਹਦਾ पे ਦਾ स्ट्रक्चर की हुंदा वा एंड ਉਹਦੀ एवरेज पे किन्नी आ। ते जिहड़ा एक लोकल ड्राइवर आ ਉਹਨੂੰ यूजली आवरली पे मिलदी आ कि जिन्ने वो घंटे ट्रक ते लाउंदा उस हिसाब नाल पे हुंदी आ। ते मोर और लैस जिहड़ी स्टार्टिंग दी पे आ जिद्दां किसी नवां काम शुरू करना, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द ट्रकिंग। पहली बारी उन्होंने जो जॉब मिलती है लोकल तो आई वुड से ही गेट पेड अराउंड वंस अगेन दिस इज़ USD। लाइक आई सेड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। हो सकता कि किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होए बट आई वुड से कि जी एंट्री पे आ वो होंदी है जी $22, $22 पर आवर
ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 2 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ once your company knows that you're doing a good job and you're asking for less help, what does that mean? Asking for less help means ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ with all confidence send you anywhere, especially like if I say I live in New Jersey area, when you do local stuff sometimes you have to go to New York City, ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਲਾਈਕ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਰਾਈਵ ਕਾਰ ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ, lots of traffic, let's just say not very favorable driving conditions, ਤੇ when you're in a truck it just makes it even worse। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਈਏ, he'll be just fine, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 22 ਤੋਂ I would say the first bump you might get would be like $25 an hour। I'm talking about most of the ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ LTL ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। LTL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, R&L ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਓਨਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇ $25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਯੂ become a little bit more let's say familiar with their working ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ I know people who work in YRC freight, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਡਬਲਸ ਵੀ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। YRC I think pays about $32 to $35 per hour ਹੈ ਨਾ for an experienced driver, but getting a job over there needs some sort of prior experience ਹੈ ਨਾ। And plus I think the best local job you can have, the best company you can work for, like I said, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, but from what I've heard I think UPS is known to pay their drivers pretty good। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UPS ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, maybe they also play in the some sort of range $30 to $35 per hour ਹੈ ਨਾ। And plus you get a lot of hours। On average I think easily you'll be working more than 50 hours every week, or at least 50 hours every week। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੇ ਚੈੱਕ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਆਮ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਮਚ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੇ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕਟਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ W2 ਬੇਸਿਸ। W2 ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ W2 ਬੇਸਿਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਆਫ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1099 ਫਾਰਮ। 1099 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, UPS ਹੋ ਗਿਆ, YRC ਹੋ ਗਿਆ, R&L ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਾਨ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਓਨਲੀ ਪੇ ਯੂ ਔਨ ਅ W2 ਬੇਸਿਸ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ UPS ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੋਨਸ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਗੈਟ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ।
what does that mean? It means कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You have to pay. When you go to doctor, you have to pay. If you have a surgery, you have to pay. If your wife is going to have a child, it's not free. You have to pay for it, just like we pay in India. But the other thing is, it's very, very, very expensive. Like you could be doing very well. Like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ. But if something unfortunate happen and you get a big medical bill, that can pretty much take all your savings you've made in the past 10 years. because ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਪਨਸ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇਲ ਪੇ ਆਲ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਥ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿ ਮੋਰ likely to go to hospital ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ. ਨਹੀਂ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ $250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $350 ਤੱਕ ਪਰ ਪਰਸਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ so the benefit I was telling was when you work for a company like UPS, sometimes they'll pay for your health benefits entirely, or sometimes they'll pay, let's say 75% ਤੇ 25% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ. ਨਾਲੇ ਯੂ ਗੈਟ ਪੇਡ ਵਕੇਸ਼ਨ. ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਡ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ 4 ਵੀਕ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਵੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਾਏ ਲਾਅ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟਸ EMPLOYEE ਈਵਨ ਮਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂ ਗੈਟ ਪੇਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਵਰਕ, ਬਟ ਨਾਟ in USA ਕਿਉਂਕਿ it's a capitalist country, it's a money market, you know. ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ different topic ਆ, but you don't, a company by law is not required to pay you paid time off. But most of the good companies, they still do because they wanna keep their employees happy or they wanna retain their employees. So when we work for a company like UPS, I'm keep taking their name, but again for granted, I'm just taking it for example. There are other companies, maybe they do the same too. But like I said, when you work for a reputable company, they pay you paid vacation too. ਤੇ paid vacation ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਜਾਂ 6 ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ pretty much ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ. So to summarize it, I would say on average, if you work locally, you would make 25 to 28. That's what I'm saying as an average, because some people might be making more, some people might be making less. But on average, I would say be $25 to $28 per hour you will make working as a truck driver if you want to go home every day. And on average, I would say you would work about 50 hours. तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ and one more thing to consider is, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਕ ਆ ਉਹ 40 ਆਵਰ ਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੇਮ ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, whatever you work after 40 hours, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $10 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ $10 ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ 40 ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ $15 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ which will just pay you a flat rate, does not matter ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 50 ਕਰਦੇ ਆ, 60 ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ $25 ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਵਰ ਲਾ ਲਓ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਪੇ ਯੂ $25 ਪਰ ਆਵਰ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪੇ ਯੂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਔਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅਬਾਊਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਲੋਕਲੀ ਯੂਰ ਪੇ ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ $1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1200 ਵੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੋਮ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਂਡ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। And also one more thing to consider is it also depends on the area where you work. Like if you work in a big town like let's say Chicago or let's say San Francisco or New York, 30 pay ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, and which is just common sense because ਤੁਹਾਡੇ cost of living ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਨੋ ਲਾਈਕ ਸਮ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, I'm not gonna name the company, they make deliveries in New York City, and when I say New York City they make deliveries in Manhattan, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। They get paid like $30, $35, $36 per an hour, and on average they work anywhere between 50 to 55 hours. So they are actually making pretty decent money and they are able to go home every day. But ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, like everybody cannot make deliveries in New York. It's just not that easy. A lot of people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਜਨਲ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ OTR ਬਾਰੇ। OTR ਇਜ਼ ਓਵਰ ਦ ਰੋਡ ਟਰੱਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ OTR ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਯੂ ਮੇਕ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ OTR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। OTR basically means, like I said, over the road, and it means you are expected to stay away from your home for an extended amount of time. It could be just 5 or 6 days or 2 week, or ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, sometimes they even expect you to be out for 3 or 4 weeks or even more or even longer, ਹੈ ਨਾ। but at least 1 week ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 week ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਵਰਕ ਲੋਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਰੋਡ ਯੂ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਮ ਐਂਡ ਪੌਪ ਕੰਪਨੀ। ਮੋਮ ਐਂਡ ਪੌਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ 40-50 ਟਰੱਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, which has let's say at least more than 1000 trucks, and there are many companies who have a lot more than 1000 trucks, and most of them are ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। how do they pay and how do they actually hire? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, their target is to hire people from rural area, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ। plus their target is, I might be wrong but this is ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। I might be wrong, like I said in the beginning of the video, these are just my projections. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਦੇ ਹਾਇਰ ਯੂ ਸਟਰੇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ $4-5,000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ।
ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੇਫਟੀ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੇਫਟੀ। ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਰੋਡ ਬਾਏ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਦੇ ਜਸਟ ਨੀਡ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਅ ਜੋਬ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਪੱਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਗੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸ਼ਿਟੀ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈਵ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇ ਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਪੇਇੰਗ 30 ਸੈਂਟ 35 ਸੈਂਟ ਪਰ ਮਾਈਲ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਜੋਬ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਜਸਟ ਜੋਇਨਸ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, even $700 a week is a lot of money because ਤੁਹਾਡੀ cost of living ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਐਟਲੀਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ I'll be making some money, ਨਾਲੇ I'll be getting some experience। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ maybe they're right, but what happens is they don't make that good of a money। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 650 700 750 after taxes, that's all they make। maybe in extreme cases they make $1,000। ਉਹ ਕਿਉਂ? because they don't get, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਲੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਡ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਿਲ 2 days after। ਅਤੇ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪੇ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇ ਬੀ $40-50 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਵਰਕ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ you don't really make a good living, you probably getting some experience, and I don't know, I don't even prefer that experience because ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਮੋਮ ਐਂਡ ਪੌਪ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਸਮਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਮਾਈ ਕੇਸ ਆਈ ਲਰਨਡ ਸੋ ਮਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਓਨਲੀ ਹੈਡ 2 or 3 trucks ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਚੱਕਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਹੀ ਈਵਨ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ believe it or not, you'll probably not only get better experience working for a small company, you'll probably make better money too because they'll probably pay you better। they may not give you benefits like health benefit ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। most of the Punjabi people, they don't work for big companies, that's the reason, at least in America। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਯੂ ਨੋ ਦ ਲਾਈਕ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ, ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਬਡੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਮੋਮ ਐਂਡ ਪੌਪ OTR ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਲੈਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ 40
मतलब कि 45 ਔਰ 45 ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ 40 ਸੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟ ਯੂ ਵਿਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 22,000 to 2,500 ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ as you get a little bit more experience like I said in the previous category ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ he has confidence ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ and he would do just fine ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ because sometimes they're talking to the broker, sometimes they're doing paperwork or ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ we are disturbing, that's a nuisance ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ nuisance ਦਿੰਦੇ ਆ then you know he said no ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬੌਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਸੈਂਡ ਯੂ ਐਨੀ ਲੋਡ ਔਰ ਐਨੀਵੇਅਰ with some restrictions of course then I would say on average like I said some people might be making more but I would say on average you make like 50 cents per mile ਹੁਣ 50 cent ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੋ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ $15,000 ਹੈ ਨਾ ਮੰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਹੀ ਹੈਡ ਹੋਪਸ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ come to USA or Canada he was saying ਵੀਰ ਜੀ if I work too hard ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਚਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ $15,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ it's not about working hard it's because like I said ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you can only there are certain limitations and one of the limitations is called hours of service. What does that mean? It means you can only drive a certain amount of hours in one day and at least in one period ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ and that break has to be a certain number of hours ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਆਵਰਸ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਵਾਚ ਇਟ it'll make a little bit more sense ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤਾ ਯੂ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਪੇਡ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਦੀ OTR ਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਸਿੰਪਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਡ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋ ਟੂ most of the cases I go to Texas is like 1500 ਤੋਂ 1600 ਮੀਲ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1500 ਮੀਲ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1500 ਮੀਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾਂ ਮੰਡੇ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ 680 ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਸਵਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ 680 ਮੀਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ 750 ਮੀਲ ਹੈ ਨਾ 680 ਤੇ 700 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 1400 ਮੀਲਾਂ am I right or am I right ਆਹ 1400 ਮੀਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਮੀਲ ਚਲਾ ਕੇ I make the delivery and which takes about on average 2 hours ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I go for pickup which takes another 2 hours 2 or maybe sometimes 3 hours let's say ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ if I am able to drive 400 or even 500 miles I think it's ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਗਿਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ 500 ਮੀਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਪਿਕਅਪ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 1500 ਮੀਲ ਆਉਣਾ ਤੇ 1500 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 3000 ਮੀਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, 3000 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀਕ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ 3200 ਮੀਲ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ ਲੋਡ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀਕ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 1300 ਮੀਲ ਦਾ ਲੋਡ ਮਿਲੇ, 1200 ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਜੂ। ਪਰ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ 3000 ਮੀਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। 3000 ਮੀਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, $1500 ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 1700-1800 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 1300-1400 ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ $1500 ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ। ਹੁਣ 1500 ਵੀਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 6000। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਤੇ 6000 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 78 ਬਣਦਾ ਵਾ, 78 ਓਕੇ। ਹੁਣ 78,000 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਯੂਰ ਹਿਊਮਨ, you're gonna have or you have you know you're gonna have time when you're gonna be sick। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਵੀਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਵਟ ਸਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਵੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6000 ਦੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਬਣੂਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਆਫ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, they don't have to pay you for your vacation। And so in trucking, if you work for a Punjabi company, in extreme cases maybe you do, but I don't think ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ। but it's just you don't get paid ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। in this case ਜਿੱਦਾਂ like I've discussed that before, like if you work for a big company, if you want to work for a big company and take all these advantages ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ health insurance ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, then work locally। if you want to work make more money and you are okay with staying out of your house, then you should work with a small let's say ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤਾਂ let's just say with a ਪੰਜਾਬੀ company or a small mom and pop company। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ $6000 ਬਣਦਾ ਵਾ। in some cases I know some people probably make a little bit more, some people make a little bit less। oh one more thing we forgot to cover, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ W2 ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 1099 ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ W2 ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 1099 ਫਾਰਮ 'ਤੇ, then you have to pay your taxes at the end of the year। and the other thing is when you work with the Punjabi company in the scenario that I discussed before, most of the cases ਤੁਹਾਨੂੰ W2 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1099 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। in which case what happens is 1099 employer ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ employer ਇੱਕ ਤਾਂ employee ਵੀ 1099 ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ video is already very big, I don't want to discuss those। ਬਟ employer ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ employer as a 1099 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, then you're pretty much like you're not his, in technical terms you're not his employee। it's just ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। when that happens he doesn't have to pay employer tax, so ਉਹ ਵੀ employer tax ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। that's why ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ it's one of the reasons, there are other reasons too,
ਉਹ ਵੀ 1099 ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 1099 ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ 1099 ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ ਰੀਜਨਲ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ OTR, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 50 ਸੈਂਟੀ ਪਰ ਮਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਟ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ few more deliveries and few more pickups, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਮਾਈਲਸ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ। ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੈਟ your company will most likely pay you for deliveries and pickups a little bit extra, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ $25 ਜਾਂ $50, maybe like $25 each stop, like each pickup, and $25 for each delivery on top of your per mileage pay. And more or less a little bit maybe less, like very tiny bit less, ਜੇ ਇੱਕ over the road driver ਜੇ $1500 ਬਣਾਉਂਦਾ, regionally maybe 1200-1300 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਕ ਦਾ। but the advantage is he get to go home a little bit more often. It's pretty much everything else is the same thing. You're better off even if you want to do regional, you're better off working for a smaller company. ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। it's there is no one definitive answer. Tax depends on a lot of your personal circumstances. For example, if ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, I'm the only one working ਹੈ ਨਾ, I'm the only one working, my wife is not working and obviously ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ are not working. So ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, it's a little bit less than a person who's single and he has no family, no kids or no dependents basically, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ you get a little bit of tax deductions, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ deductions ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। And in my case, I'm not a driver, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ you already know that this is my truck. I get a little bit more benefits. I get to write a lot of things off. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਲੰਬੀ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਟੋਰ ਆ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਆਈ ਨੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫॉर ਵਿਊਜ਼, ਆਈ ਡੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫॉर information, and there's a lot of wrong information. I'm not saying कि मेरी information ही ठीक है, but if you work in the industry, you know there's a lot of wrong information. I try to give at least my personal and honest experience. ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ, ਐਂਡ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।